بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک چٹان تو بالکل عمودی تھی جس کے اوپر سے پانی کا پرنالہ سا گر رہا تھا۔ یہ پرنالہ پتھروں میں گر رہا تھا اور پانی وہیں زمین میں غائب ہو رہا تھا، جبکہ دوسری چٹان ایسی تھی کہ اس پر آسانی سے چڑھا جا سکتا تھا۔ اس چٹان پر جھاڑیاں بھی تھیں اور اکا دکا اونچے درخت بھی جو اوپر تک چلے گئے تھے، اور دارا اسی چٹان کی طرف دوڑ رہا تھا۔ میں پوری قوت سے دوڑنے لگا اور اس پہاڑی پر چند گز اوپر جا کر اسے پکڑ لیا۔ دارا کی نیم مفلوج ٹانگ میرے ہاتھ میں آ گئی تھی۔ میں اسے نیچے کھینچنے لگا۔ وہ دوسری ٹانگ سے مجھے ٹھوکریں مارنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میں اپنا چہرہ اسے بچاتا رہا۔ ہم دونوں جھاڑیوں میں لڑکتے ہوئے نیچے آ گئے۔ دارا نے سنبھلتے ہی مجھے گرفت میں لینے کی کوشش کی تھی، لیکن میں بڑی پھرتی سے اپنے آپ کو بچا گیا اور اچھل کر ڈبل سائیڈ کک اس کے پیٹ پر ماری۔ وہ چیختے ہوئے نیچے گرا اور وہ جیسے ہی سنبھلا میں ایک بار پھر اپنی جگہ سے اچھل کر گھوم گیا۔ سپن کک اس کی پسلیوں پر لگی، وہ لڑکھڑا گیا۔ اس کے گرنے سے پہلے میں نے ایک اور سائیڈ کک رسید کر دی۔ دارا جھاڑیوں میں گرا۔ میں نے اس پر چھلانگ لگا دی اور اسے رگیدتے ہوئے دور تک لے گیا۔ اس دوران میں دارا کو موقع مل گیا۔ اس نے مجھے پیروں پر اٹھا کر دور اچھال دیا۔ میرے خیال میں میرے اور دارا کے بیچ برسوں سے جاری لڑائی کے فیصلہ کن لمحات آن پہنچے تھے۔ میں جھاڑیوں میں پشت کے بل گرا تھا۔ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے پتلون کا پائچہ اٹھا کر خنجر نکال لیا۔ دارا اس وقت مجھ پر حملہ کرنے والا تھا، لیکن میرے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک دم خوف کے سائے پھیل گئے تھے۔ میں آگے بڑھا تو دارا آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ وہ راہ فرار تلاش کر رہا تھا۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس پر حملہ کر دیا۔ اس نے میرا وار روک لیا اور بڑی مضبوطی سے میری کلائی کو گرفت میں لے لیا۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کی کوہنی پر نیچے کی طرف ضرب لگائی۔ اس نے بلبلا کر میری کلائی چھوڑ دی۔ وہ ابھی سنبھل نہیں پایا تھا کہ میں نے خنجر سے وار کر دیا۔ دارا نے اس مرتبہ بھی حملہ روکنے کی کوشش کی تھی، مگر کامیاب نہیں ہو سکا۔ خنجر دستے تک اس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ دارا کی چیخ بڑی خوفناک تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کے سینے سے خنجر کھینچ لیا۔ خون کا فوارہ اس کے سینے سے بہہ نکلا۔ میں نے ایک اور وار کیا اور اس نے سینے میں ایک اور سوراخ بنا دیا۔ اس مرتبہ دارا اپنے قدموں پر کھڑا نہیں رہ سکا۔ وہ پشت کے بل جھاڑیوں میں گرا۔ میں نے چھلانگ لگا دی اور اس کے سینے پر ایک اور وار کر دیا، اور پھر تو مجھے جنون طاری ہو گیا۔ میں دارا پر پے در پہ خنجر کے وار کرتا رہا۔ میری آنکھوں کے سامنے مختلف چہرے گھومتے رہے۔ میری ماں، میرا باپ، ماسٹر پھوپھانگ، تھائی اور نہ جانے کون کون معصوم اور بے گناہ لوگ تھے جو اس خونخوار بھیڑیے کے ہاتھوں موت کا شکار ہو چکے تھے۔ میرا ہاتھ مشینی انداز میں چل رہا تھا اور پھر اچانک پیچھے سے کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ ٹھاکر تھا جو مجھے پکڑ کر کھینچتے ہوئے وہاں سے دور لے گیا۔ چٹان کے کنارے پر جانکی بھی کھڑی تھی۔ ٹھاکر مجھے لے کر اس کے قریب رک گیا۔ میں زمین پر بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ میں اپنے آپ میں عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ میرا ازلی دشمن، میرے ماں باپ کا قاتل، آج میرے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ میری قسم پوری ہو گئی تھی۔ اب اگر مجھے موت بھی آ جاتی تو پرواہ نہیں تھی۔ جانکی اور ٹھاکر بھی میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھاکر میرا کندھا تھپتھپا رہا تھا اور جانکی میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ اچانک آہٹ سن کر ہم تینوں چونک گئے، اور جب میں نے گردن گھما کر دیکھا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دارا میرا خنجر ہاتھ میں پکڑے لڑکھڑاتے ہوئے ہماری طرف آ رہا تھا۔ میرا خنجر دستے تک پیوست اس کے سینے میں رہ گیا تھا۔ میں نے اس پر خنجر سے اتنے وار کیے تھے کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئی تھی، لیکن وہ مرا نہیں تھا۔ اس نے خنجر پیٹ سے نکال لیا تھا اور حملہ کرنے کے لیے ہماری طرف آ رہا تھا۔ آنتیں اس کے کٹے ہوئے پیٹ سے نکل کر نیچے بکھری ہوئی تھی۔ جانکی اسے دیکھ کر چیخ اٹھی۔ ہمارے اور دارا کے درمیان صرف 3-4 گز کا فاصلہ تھا۔ ٹھاکر مجھے دھکیل کر ایک طرف لے گیا۔ جانکی بھی اٹھ کر ایک طرف ہٹنے کی کوشش کی، لیکن پتھروں پر اس کا پیر رپٹ گیا اور وہ لڑکھڑا کر پشت کے بل گری، اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر پوری طرح سنبھل سکتی دارا اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ دارا کا چہرہ بہت بھیانک ہو رہا تھا۔ وہ خوفناک عفریت کی طرح جانکی پر حملہ آور ہوا۔ سنبھلنے کی کوشش میں جانکی ایک بار پھر لڑکھڑا گئی۔ دارا کے ہاتھ میں پکڑا ہوا خنجر اس کے پیٹ میں پیوست ہو گیا۔ جانکی کی چیخ بڑی خوفناک تھی۔ میں اور ٹھاکر اٹھ کر ان کی طرف لپکے۔ دارا جانکی سے لپٹ گیا اور اسے اپنے ساتھ رگیدتے ہوئے چٹان کے کنارے کی طرف لے گیا۔ میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ میں نے اپنی جگہ سے چھلانگ لگا دی۔ دارا کی ٹانگ میرے ہاتھ میں آ کر نکل گئی۔ دارا جانکی کو اپنے ساتھ لپٹائے کھڈ کے عین کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے ایک بار پھر چھلانگ لگا دی۔
دی۔ اس مرتبہ دارا کا ایک پیر میرے ہاتھ میں آ گیا لیکن اس کا دوسرا پیر زمین چھوڑ چکا تھا۔ وہ جانکی کو ساتھ لیے چٹان کا کنارہ چھوڑ چکا تھا۔ میں اس کے ساتھ گھسٹ رہا تھا لیکن اچانک ٹھاکر نے میری ٹانگ پکڑ لی۔ میں ایک جھٹکے سے رک گیا، دارا کا پیر میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ جانکی کی وہ آخری چیخ بڑی خوفناک تھی جو ہمالیہ کی چٹانوں میں دیر تک گونجتی رہی۔ ٹھاکر مجھے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے کھڈ کے کنارے سے پیچھے لے گیا۔ میں اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتا رہا لیکن ٹھاکر نے مجھے بڑی سختی سے گرفت میں لے رکھا تھا۔ اس وقت اگر ٹھاکر میرے ٹانگ نہ پکڑ لیتا تو میں بھی ان دونوں کے ساتھ عمیق گہرائیوں میں پہنچ چکا ہوتا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ٹھاکر نے مجھے چھوڑ دیا اور ہم کنارے پر پہنچ کر نیچے جھانکنے لگے۔ تقریباً 200 فٹ گہرائی میں پتھروں میں جانکی کی شکستہ لاش پڑی ہوئی تھی۔ میرا دماغ گھوم گیا، آنکھوں کے سامنے تاریکی چھانے لگی۔ میں اپنے جگہ پر کھڑے کھڑے لہرایا تو ٹھاکر بڑی تیزی سے مجھے کھینچتے ہوئے پیچھے لے گیا۔ میری ٹانگیں بے جان ہو گئی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرے کی چادر گہری ہوتی جا رہی تھی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، ٹھاکر کی باہوں میں جھول گیا۔ میرے حواس آدھے گھنٹے بعد بحال ہوئے تھے۔ دارا واقعی شیطان تھا، عفریت جس نے مرتے ہوئے بھی ایک انسان کی جان لے لی تھی۔ وہ خوفناک منظر بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ میں جانکی کو نہیں بچا سکا تھا، میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ٹھاکر نے مجھے اپنے سینے سے لپٹا لیا اور مجھے دلاسا دینے لگا۔ وہ خود بھی رو رہا تھا۔ میرا اور جانکی کا ساتھ کئی سال رہا تھا، بھائی کی طرح اس نے بھی میری خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا اور بالآخر جان بھی دے دی تھی۔ ہم تقریباً 2 گھنٹے تک ان پہاڑوں میں نیچے اترنے کا راستہ تلاش کرتے رہے لیکن چٹانیں بالکل آمودی تھی۔ دور دور تک کہیں ایسی کوئی جگہ نظر نہیں آئی جہاں سے نیچے اترنے کی کوشش کی جا سکتی۔ ایک جگہ پر میں نے اترنے کی کوشش کی مگر ٹھاکر نے مجھے روک دیا تھا۔ کسی بھی طرف سے نیچے اترنے کی کوشش کرنا خودکشی کے مترادف تھا۔ ہم پھر اسی جگہ پر آ گئے اور میں کنارے پر جھک کر نیچے جھانکنے لگا۔ 200 فٹ نیچے پتھروں پر جانکی کی لاش تو نظر آ رہی تھی، اسے کپڑوں سے شناخت کیا جا سکتا تھا لیکن دارا کی لاش کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، وہ بھی کسی پتھر کی آڑ میں یا جھاڑیوں میں پڑی ہوگی۔ میں دیر تک جانکی کی لاش کو دیکھتا رہا، اس نے میرے لیے جان دے دی تھی لیکن میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا، اپنے آپ کو اس قابل نہیں پا رہا تھا کہ اس کی آخری رسومات انجام دے سکوں۔ اچانک ہی بارش شروع ہو گئی، ٹھاکر نے مجھے سہارا دے کر اٹھا لیا۔ میں نے آخری مرتبہ جانکی کی لاش کی طرف دیکھا اور ٹھاکر کے ساتھ ڈھلان اترنے لگا۔ جب ہم ڈھلان کے اختتام پر پتھر کی سیڑھیوں پر پہنچے تو بارش تیز ہو چکی تھی۔ ہم مندر کی طرف دوڑنے لگے۔ نیرو کی لاش میدان میں پڑی تھی، بارش کے پانی کے ساتھ اس کا خون میدان میں دور تک بہ رہا تھا۔ مندر میں 2 اور لاشیں ہماری منتظر تھی۔ پنڈت پریگیا راج کے سینے میں اب بھی ترشول پیوست تھا، اس کے قریب ہی چترا پریتم کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی اور شوہر کا انتقام لے لیا تھا اور خود بھی اس پاپی سنسار سے بہت دور چلی گئی تھی۔ باہر بارش بہت تیز ہو گئی تھی۔ بارش کے شور میں اچانک ایک اور آواز سن کر میں چونک گیا۔ میں نے ٹھاکر کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں الجھن تیر رہی تھی۔ اس نے بھی وہ آواز سن لی تھی جس نے مجھے چونکایا تھا۔ بارش کے شور میں یہ اندازہ لگانا دشوار تھا کہ سسکیوں کی وہ آواز کس طرف سے آ رہی تھی اور پھر اچانک ہی میرے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ مجھے وہ خوبصورت لڑکی یاد آ گئی جسے ہم نے دارا وغیرہ کے ساتھ اس مندر میں دیکھا تھا۔ میں نے ایک بار پھر ٹھاکر کی طرف دیکھا۔ ٹھاکر چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، اے کہاں ہو تم؟ سامنے آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ ٹھاکر کچھ دیر متجسس نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر دیوار کے قریب اس چبوترے کی طرف بڑھنے لگا جس پر مورتی کا ٹوٹا ہوا پتھر پڑا ہوا تھا۔ ٹھاکر گھوم کر اس چبوترے کی دوسری طرف چلا گیا۔ وہ جھک کر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور جب واپس آیا تو وہ لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ ٹھاکر نے اس کا ایک بازو پکڑ رکھا تھا۔ وہ بے حد حسین لڑکی تھی لیکن خوف سے اس کا چہرہ مرجھا گیا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دیر سے رو رہی تھی۔ ہم نے مندر کے اندر داخل ہونے کے تھوڑی دیر بعد اسے بلکونی میں دارا کے ساتھ دیکھا تھا اور پھر یہ ان کے ساتھ نیچے بھی آئی تھی اور جب لڑائی شروع ہوئی تھی تو میں نے اسے نظر انداز کر دیا تھا اور وہ بھی شاید ڈر کر اس چبوترے کے پیچھے چھپ گئی تھی اور آخر وقت تک نظر نہیں آئی تھی۔ ہمارے جانے کے بعد اس نے شاید یہ لاشیں دیکھی تھی اور خوف زدہ ہو کر پھر چبوترے کے پیچھے بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ اگر اس کی سسکیاں سنائی نہ دیتی تو شاید اب بھی ہمیں اس کا خیال نہ آتا۔ وہ سردی اور خوف سے ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ ٹھاکر اسے لے کر ستون کی دوسری طرف بیٹھ گیا تاکہ لاشوں پر اس کی نظر نہ پڑ سکے۔ میں بھی ان کے قریب پہنچ گیا۔ ٹھاکر اسے تسلیاں دے رہا تھا کہ ہم سے اسے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تقریباً آدھے
घंटे बाद वो लड़की अपनी हैजानी कैफियत पर काबू पा सकी थी। हमने इसे वहीं सतून के करीब बैठे छोड़ दिया और चित्रा प्रीतम की लाश उठाकर एक कमरे में फर्श पर डाल दी और दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ ना तो लकड़ियाँ थी और न हमारे पास माचिस के इसकी चिता तैयार करके आखिरी रस्म अदा की जा सकती। हमने इसकी लाश कमरे में डाल दी थी कि जानवरों की खुराक बनने से बची रहे। हम इस लड़की को लेकर मंदिर से बाहर आ गए। बारिश अब भी हो रही थी। हम दरवाजे की मेहराब में खड़े रहे। इस लड़की को सर्दी लग रही थी। वो दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। ठाकर बरसती हुई बारिश को देख रहा था और मैं इससे बातें करने लगा। इसने बताया कि ऊपर की 2 मंजिलों पर कई कमरे हैं और वो लोग पहली मंजिल के 2 कमरों में ठहरे हुए थे। इन लोगों ने हमें एक कमरे की खिड़की से देख लिया था और हमारा सामना करने के लिए तैयार हो गए थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त 3 बज रहे थे। मजीद आधे घंटे बाद बारिश बंद हो गई। हमने कुछ और इंतजार किया और बिल आखिर वापसी के लिए रवाना हो गए। हम मैदान से गुजरकर इस रास्ते की तरफ जा रहे थे जहाँ से आए थे, लेकिन लड़की ने हमें इस तरफ जाने से रोक दिया। हम लोग इस तरफ से आए थे, ये बहुत आसान रास्ता है। इसने एक तरफ इशारा किया। मैंने रास्ते के बारे में इससे 1-2 सवाल किए और फिर इसे इशारा करते हुए हम इसके पीछे पीछे चलने लगे। ये रास्ता काफी कुशादा था। कई जगहों पर अगरचे तंग था और खतरनाक मोड़ थे, लेकिन हमें ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। 1-2 मुकामात पर हमें चट्टानों पर भी चढ़ना पड़ा था। रास्ता अगरचे तवील भी था, लेकिन मजमूई तौर पर यह इस रास्ते से कहीं बेहतर था जहाँ से हम मंदिर की तरफ गए थे। मेरा ख्याल था कि मंदिर की तरफ जाते हुए हम गलत रास्ते पर पड़ गए थे, जिससे न सिर्फ हमें खासी दुश्वारियां पेश आई थी बल्कि वक्त भी बहुत लगा था। ये रास्ता तवील होने के बावजूद हम 3 घंटे में पहाड़ के दामन में पहुंच गए थे। दिन का उजाला शाम के अंधियारे की आगोश में सिमट रहा था। नशीब में बिखरे हुए शहर की बत्तियां जगमगा रही थी। आसमान पर अब भी गहरे बादल थे और किसी भी लम्हे मजीद बारिश हो सकती थी। इस लड़की का नाम वेगावती था। मैं रास्ते में इससे बातें करते हुए आया था। लगता है तुम्हारा ताल्लुक किसी अच्छे घराने से है, लेकिन तुम इस शैतान के हाथ कैसे लग गई? मैंने पूछा। मैं मिथिला की रहने वाली हूँ, वेगावती ने जवाब दिया। हम ब्राह्मण खानदान से हैं। मेरे पिताजी भी पंडित हैं। इनकी बहुत मानी जाती है। लोग इनका बहुत एहतराम करते हैं। मुझे भी धर्म से बहुत लगाव था। मैं भी गोपी बनकर धर्म की सेवा करना चाहती थी। पिताजी ने मेरी हौसला अफजाई की और मैं मंदिर ही में रहने लगी। चंद रोज पहले पंडित सिंह हमारे मंदिर में आया। इसकी एक टांग मफलूज हो रही थी। इस वक्त पिताजी भी मंदिर ही में मौजूद थे। सैलानी पंडित और पुजारी मंदिर में आते रहते थे, लेकिन पिताजी ने कभी ऐसे लोगों को मंदिर में ठहरने की इजाजत नहीं दी थी। ऐसे लोगों के लिए एक अलग आश्रम बनाया गया था। इन्हें वहीं भेज दिया जाता था, लेकिन पंडित सिंह ने न जाने कैसे पिताजी को राम कर लिया और इसे मंदिर में न सिर्फ रहने की इजाजत दे दी बल्कि इसकी टांग के इलाज के लिए डॉक्टर का भी बंदोबस्त कर दिया। यूं तो मंदिर के तमाम पुजारियों को हुक्म दिया गया था कि पंडित सिंह की देखभाल करें, लेकिन 2 गोपियों को खास तौर पर इसकी सेवा के लिए मुकर्रर कर दिया। इनमें से एक सावित्री थी और दूसरी मैं। चंद ही रोज में मुझे पता चल गया कि पिताजी पंडित सिंह से इतना ज्यादा मुतासर क्यों थे। पंडित सिंह ने पिताजी को बताया था कि जयपुर में एक मुसलमान ने हिंदू राजकुमारी को अपनी रखेल बना रखा था। इस बात पर जयपुर में हंगामे भी हुए थे। पिताजी भी इन हंगामों से वाकिफ थे। पंडित सिंह ने पिताजी को बताया था कि वो एक ऐसा मंसूबा बना रहा है कि आइंदा किसी मुसलमान को किसी हिंदू नारी की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत न हो। इसने पिताजी को यह भी बताया था कि इसकी टांग इसी मुसलमान ने तोड़ी थी। पिताजी को मुसलमानों से शदीद नफरत है। इनका बस नहीं चलता कि हिंदुस्तान से मुसलमानों के वजूद को मिटा दें। पंडित सिंह इनका हम ख्याल था और यही वजह थी कि पिताजी इसे बहुत पसंद करने लगे थे। पंडित सिंह की टांग ठीक हो गई। वो बैसाखी के सहारे चलने लगा। डॉक्टर ने बताया कि वो चंद महीनों बाद वो बैसाखी के बगैर भी चलने लगेगा। पिताजी पंडित सिंह की शराफत के भी कायल हो गए थे। मेरे और सावित्री के अलावा और भी कई गोपियां इसकी खिदमत पर मामूर थी, लेकिन पंडित सिंह ने कभी आंख उठाकर इनकी तरफ नहीं देखा था। पंडित सिंह ने हरिद्वार आने का प्रोग्राम बनाया तो मैं भी तैयार हो गई। गंगोत्री यात्रा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। पिताजी ने कोई एतराज नहीं किया। इन्हें इत्मीनान था कि मैं पंडित सिंह के साथ जा रही हूँ, जो मुझे पुत्री कहा करता था, लेकिन वेगावती खामोश हो गई। मैं भी इसके साथ खामोशी से चलता रहा। तकरीबन 1 मिनट बाद इसने दोबारा कहना शुरू किया, लेकिन गंगोत्री पहुंचकर पंडित सिंह की असलियत आश्कार हो गई। इस रात पंडित सिंह और पंडित प्रिज्ञा राज तय खाने वाले कमरे में बैठे दारू पी रहे थे। इन्होंने दूसरे सेवकों को बाहर भेज दिया था। मैं पंडित सिंह की पैर
दबा रही थी। इसकी ये सेवा मैं पहले भी किया करती थी, लेकिन इस रात इसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने ऊपर गिरा लिया। पहले तो मैंने कोई एतराज या एहतजाज नहीं किया, लेकिन जब इसकी दस्त दराजी बढ़ने लगी तो मैंने मुजाहमत शुरू कर दी। मेरा ख्याल था कि पंडित प्रिज्ञा राज इसे रोकेगा, लेकिन वो भी मेरे साथ दस्त दराजी करने लगा तो मैं बदहवास हो गई। मैंने अपने आप को छुड़ाकर इस कमरे से भागने की कोशिश की, मगर पंडित सिंह ने मुझे दबोच लिया। मैं चीखती रही, मगर मंदिर के तय खाने में मेरी चीखें सुनने वाला कौन था। और इस रात ये इंकशाफ भी हुआ कि पंडित सिंह हिंदू नहीं मुसलमान था। इसने अपने किसी दुश्मन से बचने के लिए ये सवांग भरा हुआ था और प्रिज्ञा राज जैसे धर्म के गद्दार इसका साथ देते रहे थे। और फिर मुझे पता चल गया कि पंडित सिंह दरअसल कौन है। इनकी बातों से पता चला कि इसका दुश्मन भी हरिद्वार पहुंच गया है और फिर एक रात वो एक आदमी को पकड़ लाए जिससे कुछ पूछने के लिए बेपनाह तशद्दुद किया गया। और जब वो खत्म हो गया तो इसकी लाश मंदिर से दूर फेंकवा दी। अगले रोज इनके 2 आदमी मारे गए। इन्हें जलाकर भस्म कर दिया गया था। पंडित सिंह बुरी तरह खौफजदा हो गया और फिर पंडित प्रिज्ञा राज ही इसे यहाँ लेकर आया था। इसका ख्याल था कि यहाँ इनका सुराग नहीं लगाया जा सकेगा। चंद रोज बाद पंडित सिंह का दुश्मन भी मायूस होकर हरिद्वार से चला जाएगा तो वो गंगोत्री वापस आ जाएंगे, लेकिन शायद इनकी मौत ही इन्हें घेर कर इस वीरान मंदिर में ले आई थी। वो खामोश होकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। हम बातें करते हुए शहर के नवा में पहुंच गए। हमारी हालत ऐसी नहीं थी कि बाजार का रुख कर सकते, इसलिए आबादी से दूर रहकर चलते रहे। ठाकर खामोशी से हमारे साथ चलते हुए हमारी बातें सुनता रहा, लेकिन जब हम एक सड़क पर पहुंचे तो वो रुक गया और वेगावती की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम कहाँ जाना चाहती हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊँ। वेगावती ने जवाब दिया, मैं इस मंदिर में नहीं जाना चाहती जहाँ धर्म की सेवा की आड़ में मेरी इज्जत लूटी गई थी। सब कुछ छिन जाने के बाद भी मैं अपने घर भी नहीं जाना चाहती। क्या मुंह दिखाऊंगी अपनों को? ठीक है, हमारे साथ चलो, जयपुर ठाकर ने कहा। वेगावती ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और कुछ कहने की बजाय खामोशी से हमारे साथ चलती रही। इसके दिल में यकीनन अंदेशे और वसवसे होंगे, लेकिन कॉटेज में रूपमती और बिमला को देखकर इसके चेहरे पर तमानियत सी आ गई। रूपमती और बिमला को जब चित्रा और जानकी के बारे में पता चला तो वो दोनों मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। और वो मेरे और जानकी के लगाव के बारे में जानती थी। मेरे जब्त के बंधन भी टूट गए और मैं भी फूट फूट कर रोने लगा। मेरी वो रात बड़ी अजियत में गुजरी। मैंने अगरचे अपने माँ बाप के कत्ल का बदला ले लिया था, लेकिन इसके लिए मुझे कितना तवील फासला तय करना पड़ा था ये कुछ मैं ही जानता था। कितनी लाशों पर से गुजरना पड़ा था, खून की कितनी नदियां पार की थी मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। मुझे बहुत अच्छे दोस्त और हमदर्द मिले थे, वो भी एक एक करके मुझसे चिनते गए। जानकी को मुझसे कितना लगाव था, वो हमेशा मेरे साथ रही थी। इसने कभी भी मुझे अकेले बाहर नहीं जाने दिया था और अब मुझे अकेला छोड़कर हमेशा के लिए चली गई थी। रात भर मेरा जहन इन्हीं ख्यालात में उलझा रहा। इस रात किसी ने खाना भी नहीं खाया, किसी का दिल ही नहीं चाहा था। सुबह 6 बजे रूपमती ने चाय बना ली। इस वक्त भी हम जानकी ही के बारे में बातें करते रहे। रात भर जागने से मेरी आंखों में शदीद जलन हो रही थी। मैं इस वक्त इन लोगों से अलग थलग बैठा हुआ था। वेगावती सब कुछ बातें सुनती और सब के चेहरे देखती रही थी। इस वक्त वो उठकर मेरे करीब आ गई। जानकी कौन थी? इसने मेरी तरफ देखते हुए मध्यम लहजे में पूछा। और वो जो पंडित प्रिज्ञा राज के हाथों, वो चित्रा प्रीतम थी। मैंने इसकी बात काट दी। वो कई महीने पहले अपने शौहर और जवान बेटी के साथ यात्रा के लिए यहाँ आई थी। पंडित प्रिज्ञा राज और इसके 2 चेलों ने इसकी बेटी की इज्जत को तार तार कर दिया। बाप ने बचाने की कोशिश की तो इसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसी गंगोत्री मंदिर में वेगावती बोली, नहीं, इस रोज वो तीनों पहाड़ी वाले पहाड़ियों में एक मंदिर की यात्रा करने के लिए गए थे। बारिश शुरू हो गई और इन्हें रात इसी मंदिर में रुकना पड़ा। मैंने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसे चित्रा प्रीतम के साथ पेश आने वाले वाकया के बारे में बताने लगा। इसके सीने में इंतकाम की आग भड़क रही थी। मैं आखिर में कह रहा था, पंडित प्रिज्ञा राज के 2 चेले इस रात इसके कॉटेज में जलकर भस्म हो गए थे और कल प्रिज्ञा राज इसके हाथों मारा गया। और जानकी, वेगावती ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। मेरा ख्याल है वो तुम्हारी पत्नी थी? नहीं, जानकी मेरी दोस्त थी, हमारा कई बरसों का साथ था। मैंने कहा, तुम कौन हो? वो मेरी तरफ देखने लगी। पंडित सिंह से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? वो मेरे माँ बाप का हत्यारा था। मैंने जवाब दिया, जैसा कि तुम जान चुकी हो वो हिंदू नहीं मुसलमान था। कई साल पहले इसने सिंगापुर में मेरे माँ बाप को कत्ल कर दिया था। मैं इस वक्त 12-13 साल का था।
था। मैं किसी तरह बच गया। मैं दारा के इस जुर्म का चश्मदीद गवाह था। वो मुझे भी कत्ल करना चाहता था और मैं इससे छुपता फिर रहा था। मुझे जिसने भी पनाह दी इसे इस शैतान ने मौत के घाट उतार दिया। जानकी भी इन लोगों में से एक थी जिसने मेरी खातिर अपना सब कुछ लौटा दिया। पहले मैं दारा से छुपता रहा और जब मैं जमीन पर कदम जमाने के काबिल हुआ तो दारा मुझसे बचने के लिए भागता रहा। जानकी ने कदम कदम पर मेरा साथ दिया और बिल आखिर इसने भी अपनी जान लुटा दी। मैं इसे कभी नहीं भूल सकूंगा, कभी नहीं। मेरा गला रौंद गया और आंखों में आंसू आ गए। रूपमती भी उठकर मेरे करीब आ गई। इसने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। ठाकर मुझे उठाकर बाहर ले गया। हम देर तक दरख्तों के नीचे बैठे रहे। ताजा हवा ने खुशगवार असर डाला था। इसके थोड़ी देर बाद ठाकर नाश्ते का सामान लेने के लिए बाजार चला गया। 3 दिन गुजर गए। मैं इस दौरान में कॉटेज से बाहर नहीं निकला था। कहीं जाने को दिल ही नहीं चाहता था। ठाकर, रूपमती और बिमला के दिल भी जैसे बुझ से गए थे। वो भी ज्यादातर कॉटेज ही में रहे। वेगावती भी काफी मुतासर हुई थी। दारा और पंडित प्रज्ञा राज की हकीकत जानने के बाद इसे भी इन जैसे लोगों से नफरत हो गई थी। वो तो खुद इस तजर्बे से गुजर चुकी थी। इनकी हवस का शिकार हो चुकी थी। इसे कुछ और जानने की जरूरत नहीं थी। वो खुद लुट चुकी थी। इस तरह उजड़ कर अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए इसने ठाकर की पेशकश कबूल कर ली और हमारे साथ जाने का फैसला कर लिया था। इससे अगले रोज मैंने भी अपने इन दोस्तों से रुखसत होने का फैसला कर लिया और इस वक्त मेरी बात सुनकर वो सब ही चौंक गए थे। राजकुमारी रूपमती जी, मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा ज़र खरीद गुलाम हूँ। मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सका, ना ही वो कीमत अदा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी इजाजत के बगैर मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहता जिस पर मेरा ज़मीर मुझे मुलामत करता रहे। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि तुम मुझे आजाद कर दो। जिंदगी रही और किस्मत ने साथ दिया तो मैं अपनी कीमत चुकाने की कोशिश करूंगा। हिम्मत सिंह, रूपमती के चेहरे का रंग एकदम मुतगैर हो गया और फिर वो वालहाना अंदाज में मुझसे लिपट गई। मेरी पेशानी और गालों पर बोसे देती रही। फिर मेरा चेहरा दोनों हाथों में थाम कर मेरी आंखों में झांकते हुए बोली, ये तुम क्या कह रहे हो वजदान? मैंने तुम्हें कीमत देकर खरीदा जरूर था, लेकिन तुमने मेरे लिए जो कुछ किया, मैं तो खुद तुम्हारी दासी बन गई हूँ। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो आज शायद मैं किसी कोठे पर बैठी अपने मुकद्दर को कोस रही होती, मगर तुमने तो मेरे जीवन के रास्ते बदल दिए। मुझे गुनाह की दलदल से निकालकर इस मुकाम पर ला खड़ा किया जिसका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम बहुत महान हो हिम्मत सिंह। मैं तुम्हारे एहसानों का बदला कभी नहीं चुका सकूंगी। लेकिन वो खामोश होकर मेरी तरफ देखती रही। फिर बोली, लेकिन ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम हमें छोड़कर जाना चाहते हो? लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। मुझे जाना ही होगा रूपमती जी, मैंने कहा। तुम्हारा मिशन पूरा हो गया है, रूपमती ने कहा। तुमने कसम खाई थी कि जब तक अपने माता पिता के हथियारों को मौत के घाट नहीं उतारोगे, चैन से नहीं बैठोगे। तुम्हारे सारे दुश्मन नर्क में पहुंच चुके हैं। अब तुम्हारे लिए ऐसा कोई काम नहीं रहा। तुमने बहुत कष्ट उठाए हैं। अब कुछ अरसा हमारे साथ रहकर आराम करो और फिर कोई बिजनेस शुरू कर दो। ठाकर अपना होटल तुम्हारे हवाले करना चाहता है। नहीं रूपमती, मैंने जवाब दिया। तुम लोगों के तो पहले ही मुझ पर इतने एहसानात हैं कि मैं गर्दन नहीं उठा सकता, और फिर मेरा मिशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ। मेरे दिल में एक कांटा बाकी रह गया है, मैं इसे भी निकाल डालना चाहता हूँ। क्या मतलब? रूपमती ने मुझे घूरा। दारा ही असल आदमी था जिसे तुमने मौत के घाट उतार दिया है। अब कौन सा कांटा रह गया है? दारा तो जीवन की बसात पर एक मोहरा था जिसके हाथों मेरे माँ बाप कत्ल हो गए, मैंने जवाब दिया। इन मोहरों को हरकत देने वाला असल शैतान तो अभी बाकी है। वो कौन है? रूपमती ने पूछा। जिसने मेरे माँ बाप को इनकी जमीनों और घर से बेदखल करके इन्हें जिंदा जला डालने की कोशिश की थी और इन्हें अपना वतन छोड़ना पड़ा था, मैंने जवाब दिया। मैं इस वक्त चंद रोज का था। मेरी माँ मुझे सीने से लिपटाए जान बचाने के लिए भागी फिर रही थी। इन्हें कहीं पनाह नहीं मिलती थी और बिल आखिर इन्हें वो शहर तो क्या, वो मुल्क ही छोड़ देना पड़ा था। बहुत पुराना हिसाब है जिसे मैं बेबाक करना चाहता हूँ। देखो वजदान, रूपमती ने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, दारा ने तुम्हारे माता पिता की हत्या की थी। तुमने इसे खत्म करके बदला चुका दिया। मेरा ख्याल है कि इस मामले को अब यहीं खत्म कर दो। गड़े मुर्दे उखाड़ने का कोई फायदा नहीं। तुम हमारे साथ जयपुर चलो और सब कुछ भूल कर एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करो। ठाकर भी मुझे समझाने की कोशिश करता रहा। इसने मुझे रोकने के लिए ये पेशकश भी कर दी कि होटल के अलावा टीले वाली हवेली भी मुझे देने को तैयार है। मैं तुम्हारी मेहरबानी और मोहब्बत को कभी नहीं भूल सकूंगा ठाकुर, मैंने कहा।
رہا لیکن مجھے مجبور مت کرو، مجھے جانا ہی ہوگا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔